देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। असम विश्वविद्यालय स्थापना के क्षेत्र में प्रमाण इतिहास लिखने का मांग किया बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने। असम विश्वविद्यालय के अनुमोदन में आमसू, लाचित सेना या किसी भी संगठन की हाथ नहीं रहने का किया मांग। लखीमपुर क्षेत्र में पूरे श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया गया भूतपूर्व स्वर्गीय मंत्री दिनेश प्रसाद ग्वाला का 11वीं मृत्यु तिथि। जीवनादर्श तथा कई पहलुओं पर प्रवीण वक्ताओं ने किया आलोकपात। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उद्योग से बांग्ला नववर्ष के स्वागत में निकाला गया वर्णाढ्य भव्य रैली। 18 अप्रैल को चलचित्र अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की मौजूदगी में राजीव भवन में संपन्न होगा प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम। बोरखोला विधानसभा केंद्र के दिन बोरखोला मातृभूमि क्लब के उद्योग से विभिन्न कार्यक्रम के जरिए पालन किया गया बांग्ला नववर्ष 1432। आयोजित किए गए कई विचार विमर्श कार्यक्रम व सांस्कृतिक अनुष्ठान। अपने ही नाती के हाथों जान गंवाना पड़ा प्रवीण दादू को। करीमगंज 12 ग्राम इलाके में वारदात को लेकर छाई तनाव। पुलिस ने धर दबोचा अपराधी को। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर के असम विश्वविद्यालय असम आंदोलन का फसल इस बात का जो लोग दावा कर रहे हैं, जो लोग शहीद हुए हैं उसके क्षेत्र में उन्हें अवमानना किया जा रहा है। बिहू के बंद न दिए जाने के साथ साथ कई और मुद्दे को लेकर आंसू सहित ब्रह्मपुत्र घाटी के कुछ संगठन सदस्यों द्वारा जो मंतव्य किए हैं उसके खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने। बीडीएफ कार्यकर्ताओं ने एक दिन पत्रकार सम्मेलन के जरिए अपने वक्तव्य में कहा कि 80 के दशक में फ्रंट के कार्यकर्तागण जो कार्य कर रहे थे, जब बराक घाटी के युवा वर्ग उच्च शिक्षा के लिए ब्रह्मपुत्र घाटी में पहुंचने के बाद उनकी सभी प्रकार के दस्तावेज फाड़कर फेंक दिए जाते थे। स्थानीय लोगों की भविष्य को सोचते हुए आखिरकार छात्र संगठन आक्सा तथा बीडीएफ के कार्यकर्ता व दूसरे कई संगठन कार्यकर्तागण सिलचर शहर में असम विश्वविद्यालय स्थापन किए जाने का मांग कर रहे थे। एकाएक दरगाह क्षेत्र में इस असम विश्वविद्यालय का अनुमोदन मिला और आखिरकार तक सफलता के कगार पर उनका आंदोलन पहुंच गया। इसमें आंसू, आमसू या फिर दूसरे कोई छात्र संगठन का कोई अहम भूमिका नहीं है। कुछ राजनीतिक चक्र इस संदर्भ में लुफ्त उठाने के साथ साथ अपना नाम भी नामांकित करना चाहते हैं, जो कि सरासर गलत है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कई पहलुओं के बारे में भी उन्होंने विस्तारित खुलासा किया। আমি আমার পূর্ববর্তী যে বক্তব্য রেখেছে জয়দীপ ভট্টাচার্য তার সাথে কিছু সংযোজন করে বলতে চাই যে আসাম আন্দোলনের ফসল বলে আজকে নতুন নয়, যে আসাম ইউনিভার্সিটি হয়েছে তা আমরা পূর্বেও বারবার দেখেছি। এটা একমাত্র কারণ হলো যে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস আজ পর্যন্ত কোথাও ইতিহাস রূপে লিপিবদ্ধ করে বই আকারে প্রচার হয়নি, যেটার উদ্যোগ অনেক আগেই নেওয়া হয়েছিল। আমরা মনে করি যে আসাম বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যেই সেই বই ছাপাতে উদ্যোগী হবে এবং আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাউন্ডেশন কোর্সে তা অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এবং আক্ষেপ সুরে বলতে হয়, যদিও এটা লিপিবদ্ধ করা হয়নি আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস, কিন্তু ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ওনাদের নিশ্চয়ই জানা আছে। কিন্তু এই যে ভুল ব্যাখ্যা বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন সময় করে আসছে, কিন্তু একবারও কোনো সংগঠন বা কোনো ব্যক্তিবিশেষ তাদের বাধা দিতে এবং বা তাদেরকে শাসন করতে আমরা দেখিনি। যে তোমরা ইতিহাস জেনে প্রকৃত সত্যটা জানো, তারপর গিয়ে মাইকে কিছু বলো। আমরা তথাকথিত কিছু অর্গানাইজেশনকে এই ধরনের বিবৃতি থেকে ভবিষ্যতের জন্য হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি যাতে এইভাবে অপচেষ্টা না করা হয় এবং অতি সত্বর যদি আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ব্যাপারে সঠিক উদ্যোগ না নেয় তাহলে বিডিএফ বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে।
ইদানিং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার আশু এবং কিছু সংগঠনের সদস্য বলেছেন যে আসাম বিশ্ববিদ্যালয় আসাম আন্দোলনের ফসল এবং যারা শহীদ হয়েছেন আসামের তাদের নাকি অপমান করা হচ্ছে বিহুর বন্দনা দিয়ে। এখানে এই ব্যাপারটি শুধু তারা নয়, এর আগে আরো অনেকে বলে থাকেন, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কিছু নেতারাও এটা বলে থাকেন, আমরা দেখতে পাই। এটা যে সর্বৈব এটা মিথ্যা কথা, ডাহা মিথ্যে কথা। এটা জনগণকে জানানোর দায়িত্ব ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের, কিন্তু তারা সেই কাজটি করে উঠতে পারেননি। সেই জন্য বারবার এই ধরনের কথাবার্তা উঠে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে একটা সময় ছিল 80-র দশকে, যখন এখানকার ছেলেমেয়েরা গৌহাটিতে উচ্চশিক্ষার জন্য যেত, তখন তাদের মার্কশিট ছিঁড়ে ফেলা হতো। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক বিশ্বতোষ চৌধুরীর মার্কশিট এরকমভাবে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল। ফলে একটা সময় বরাক উপত্যকার যারা উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী তাদের সুযোগ সুবিধা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এখানে আন্দোলন শুরু করেছিল ছাত্র সংগঠন আকসা, এখানে একটা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে, যা সমর্থন করে পরে অন্য সমস্ত রাজনৈতিক দল, সিপিএম, কংগ্রেস ইত্যাদি, এবং বরাকের সর্বস্তরের মানুষ এই আন্দোলন করেছিলেন যে এখানে একটা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হোক। দীর্ঘ 10 বছরের আন্দোলনের পরে এখানে আলটিমেটলি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিলটি পাস হয় সংসদে। এই যে দীর্ঘ আন্দোলন হয়েছিল, বারবার আশু এর বিরোধিতা করেছে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এই নিয়ে বিভিন্ন প্রতিবাদ বিক্ষোভ করা হয়েছে এবং এই জন্যই এই আন্দোলন 10 বছর ধরে চালাতে হয়েছিল এখানকার মানুষের। এমনকি সংসদে যখন এই বিল পাস হয়, আশুর সাংসদ বিজয় চক্রবর্তী এটি সংসদে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। এসব সবই ইতিহাস। ফলে কি অবস্থায়, কি পরিপ্রেক্ষিতে আশু বলে যে এই আসাম বিশ্ববিদ্যালয় তাদের আন্দোলনের ফসল, এর পুরো বিপরীত চিত্র আমরা জানি, ইতিহাসে লেখা আছে। তাই এই ধরনের যে অপচেষ্টা চলছে, এর থেকে মুক্তি পেতে গেলে এখানকার যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে তার একটি লিখিত প্রামাণ্য ইতিহাস দরকার। যে ইতিহাস তৈরির ব্যাপারে বিগত দিনের এখানকার যে উপাধ্যক্ষ ছিলেন সুভাষ সাহা, তিনি অধ্যাপক সুবীর কর, ওনাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন একটি প্রামাণ্য ইতিহাস, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ইতিহাস একটা ম্যানুস্ক্রিপ্ট তৈরি করার জন্য। সেটি তৈরি করা হয় এবং সেটি ছাপাখানায় যাওয়ার পরে সেই ম্যানুস্ক্রিপ্ট ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে কি, তাতে নাকি বরাক ব্রহ্মপুত্র সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ এই বইয়ে অধ্যাপক সুবীর কর আশু বিরোধিতা এবং অগবর বিরোধিতার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলেন, যেগুলো ইতিহাসকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। ফলে এই যে কথাগুলো বলা হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় যে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফসল, সেই কথাগুলোকে এই কথাগুলো যে সত্যি নয়, সেটা যদি এই প্রজন্মকে জানতে হয় বা আশুর যারা আছেন তাদের জানতে হয়, তাহলে এই ইতিহাসটি অবিলম্বে প্রকাশিত করা দরকার। এবং সেই জন্য আমরা এখানকার উপাচার্য এবং রেজিস্ট্রারকে বলছি, অবিলম্বে এই ম্যানুস্ক্রিপ্ট যেটা ফিরিয়ে আনা হয়েছিল ছাপাখানা থেকে, সেটা অবিলম্বে প্রকাশ করা হোক, যাতে সবাই এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রকৃত ইতিহাস জানতে পারে যে এটা বরাক উপত্যকার জনগণের আন্দোলনের ফসল, এটা মোটেই আশুর আন্দোলনের ফসল নয়। এটাই হচ্ছে গিয়ে বিডিএফ এর তরফ থেকে আমরা স্পষ্ট দাবি জানাচ্ছি উপাধ্যক্ষ এবং অধ্যক্ষ এবং রেজিস্ট্রারের কাছে যে অবিলম্বে এই ইতিহাস প্রকাশ करा हो। कछार जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र में पैलापुर इलाके में असम सरकार के भूतपूर्व मंत्री स्वर्गीय दिनेश प्रसाद गोला की 11वां मृत्यु तिथि विभिन्न कार्यक्रम के जरिए पालन किया गया। इस दिन उनकी प्रतिमूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पण करते हुए अनुरागियों ने उनके जीवनादर्श पर आलोकपात किए। गौरतलब है कि बराक चाय श्रमिक यूनियन, बराक हिंदी साहित्य समिति सहित चाय संगठन के कई कार्यकर्तागण कार्यक्रम में मौजूद रहकर उनको श्रद्धांजलि प्रदान करते हुए भूतपूर्व मंत्री स्वर्गीय दिनेश प्रसाद गोला के जीवनादर्श तथा उन्नयन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तारित तौर पर अपने मतों का बखान भी किए और अपना श्रद्धांजलि भी अर्पण किए। हेलो हेलो
হিসাবে উনি জয়লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং ওনার প্রচেষ্টা আমাদের এই অঞ্চলে যেটা রাজনৈতিক সচেতনতা, বিশেষভাবে এর আগে আমাদের যারা বিধায়করা হতেন হয়তো উদারবন্দে ছিলেন বা অন্যান্য জায়গায় ছিলেন, তখন আমরা স্থানীয়ভাবে ওনাকে পেয়েছি। এখানে বাড়িঘর করে বসবাস শুরু করেছিলেন উনি, এবং তখন থেকে একটা রাজনৈতিক সচেতনতা আমাদের মধ্যে একটা সৃষ্টি হয়েছিল, এবং সেখান থেকে আজকে আমরা আজ একের পর এক আমরা এখানে অনেক কর্মকাণ্ড রয়েছে। আজকে এই অঞ্চলের লোক অনেকের চাকুরি হয়েছে, অনেকের অন্যান্য দিক দিয়ে কর্মসংস্থান হয়েছে, সেটা ভুলান নয়। এবং আমরা আজকে এখানে এসে দাঁড়িয়েছি। আমি আজকে ওনার এই সদ্য আত্মার শান্তি কামনা করবো এবং সদ্গতি কামনা করবো। আজকে দিনের দোয়ালাকে আমরা কোনোদিনও ভুলতে পারবো না, ভুলবো না। এবং আমি সবার কাছে অনুরোধ করবো যে আজকে আমরা বিভিন্ন মতামত থাকতে পারে আমাদের রাজনীতি, রাজনীতির ক্ষেত্রে বা অন্যান্য ক্ষেত্রে, কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে যাতে এই মতামত, রাজনীতির মতামতটা যাতে বিভেদ সৃষ্টি না করে, সামাজিক সচেতনতা যাতে আমাদের থাকে, সামাজিকভাবে যাতে আমরা এক হয়ে চলতে পারি। যে বিভিন্ন দল সংগঠন রয়েছে সেটা থাকুক, সেটা থাকবে গণতান্ত্রিকের, কিন্তু আমি দেখেছি যে সামাজিকতাও অনেকে ভুলে যান, সামাজিকতা বজায় রাখতে চান না। যে আমি অনুরোধ করব যে আমাদের মধ্যে যে আগে একটা সম্প্রীতি ছিল বিভিন্ন জনের মধ্যে, আমাদের মধ্যে সেই সম্প্রীতিটা যেন গড়ে ওঠে, তাহলেই প্রধান করা দিয়ে আস্থা সত্যিকারের সত্যি হবে, শান্তি হবে। এবং আমি আর বিশেষ কিছু না বলে আজকে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি সবাই, কারণ আমাদের প্রয়াত নেতা দীনেশ প্রসাদ গোয়ালা মহাশয়ের, স্বর্গীয় দীনেশ প্রসাদ গোয়ালা মহাশয়ের আজকে 12তম মৃত্যু দিবস। আমরা আজকে এখানে সবাই এসে ওনাকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে ওনাকে স্মরণ করছি। আর দীনেশবাবু সম্বন্ধে আপনারা সবাই জানেন, সবাই আমরা অবগত আছি, কিন্তু আজকে আমরা যে পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি, এটা বর্তমান যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপরে আমরা এভাবে দাঁড়িয়ে আছি, যেখানে আজকে দীনেশবাবুর বাড়িতে বা দীনেশ গোয়ালার বাড়িতে প্রচুর লোকের সমাবেশ হতো, হাজার হাজার লোক অনেক সময় সমাবেশ হতো, জায়গা হতো না। আজকে সেখানে হয়তো আমরা মুষ্টিময় কিছু সংখ্যক এসে ওনার জন্য মৃত্যু দিবস পালন করছি। এবং ওনার যে কর্মকাণ্ড ছিল সেটা আপনাদের সবারই জানা। আমি যখন জিসি কলেজে পড়তাম, উনিও জিসি কলেজে পড়তেন। উনি আর্টসে ছিলেন, আমি সায়েন্সে ছিলাম। তারপর উনি কাবুগঞ্জ কলেজে চলে যান, আমিও নেহরু কলেজে চাপে পড়ে আমিও নেহরু কলেজে চলে আসি। এবং আমরা তখন আমার সাথে পরিচয় বহু আগে থেকে, ওনারা যখন শ্রমিকদের নিয়ে আন্দোলন করতেন তখন থেকে পরিচয়, শ্রমিকদের চা যুব কল্যাণ সমিতি গঠন করেন, তখনও আমি ওনাদের সাথে জড়িত ছিলাম। এবং ওনার যারা তখন এক সময় বন্ধু বান্ধব, নবীন মিডিয়া বা অন্যান্য আরও যারা ছিলেন, ব্রহ্মানন্দ, সনাতনদা, আরও অনেকেই ছিলেন শিলচরের, তারা প্রত্যেকে কীভাবে এই শ্রমিক আন্দোলনকে গঠন করা যায়, বিশেষ করে চা যুব কল্যাণ সমিতি সেটাকে গঠন করা যায়, সেই চেষ্টা করলেন। এবং সেখান থেকে ওনার রাজনীতির জন্ম। উনি ঘটনাচক্রে আমাদের এই নেহরু কলেজের অধ্যাপকও ছিলেন এবং দীর্ঘকালীন এখানে অধ্যাপক পদ থেকে ছেড়ে দিয়ে উনি রাজনীতিতে
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्रा व संगठन कार्यकर्ताओं द्वारा बंगला नववर्ष 1432 को स्वागत किए जाने के उद्देश्य को सामने रख सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान से एक वर्णाढ्य भव्य शोभा यात्रा निकाला गया। छात्र छात्रा तथा दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में यह शोभा यात्रा सिलचर शहर के प्रमुख राजमार्गों का परिक्रमा करते हुए वापस आशीर्वाद विवाह भवन में आकर संपन्न हुआ, जहाँ पर प्रीति भोज भी किए गए। 18 अप्रैल को सिलचर के राजीव भवन में विभिन्न प्रतियोगितामूलक कार्यक्रम का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें जनप्रिय चलचित्र अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भाग लेंगे और पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम में कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। एबीवीपी के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने जिन पत्रकारों के समक्ष संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। নমস্কার, আপনারা জানেন যে বিদ্যার্থী পরিষদ আর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় কলামঞ্চ যৌথভাবে বরাকের সংস্কৃতি কিভাবে একটা ন্যাশনাল স্টেজে নিয়ে যাওয়া যায় সেটার জন্যে বিগত মার্চ মাসের 30 তারিখ থেকে নানানভাবে 3টে জেলায় শ্রীভূমি, হাইলাকান্দি এবং কাছাড়ের
নানান জায়গাতে কলেজ ইউনিভার্সিটি সবাইকে ইনভলভ করে কিভাবে আমাদের প্রতিভাকে ন্যাশনাল মঞ্চে নিয়ে যাওয়া যায় সেটার প্রচেষ্টা চলছে। সুন্দরভাবে প্রতিযোগিতাগুলো করা হয়েছে। আগামীকালকে আমাদের সিনেমা জগতের একজন বিরাট বড় স্টার মিঠুনদা আসছেন। ওনার হাত দিয়ে মানুষের যে একটা স্বপ্ন থাকে যে মিঠুনদার হাত থেকে কোনো একটা বড় মঞ্চে প্রাইজ পাবো, সেটা শিলচরে সম্ভব হচ্ছে। সেটার জন্য অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এবং রাষ্ট্রীয় কলামঞ্চকে আমরা সবাই ধন্যবাদ জানাই। নমস্কার। পরিষদ, আসাম প্রদেশ এবং রাষ্ট্রীয় কলামঞ্চের পক্ষ থেকে এই বরাক সাংস্কৃতিক মহোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। আপনারা পূর্ববর্তী বক্তারা বলেছেন, আপনারা শুনতে পেয়েছেন যে মিঠুন চক্রবর্তী আমাদের ফাইনাল রাউন্ডের কার্যক্রমে উপস্থিত থাকবেন। গত 30 মার্চ থেকে আমাদের এই কার্যক্রম চলছে। 30 মার্চ থেকে এখন অবধি আমরা 105টা ক্যাম্পাসে এই কার্যক্রম কম্পিটিশনটা আমরা করেছি। ফাইনাল রাউন্ডের প্রোগ্রাম আগামীকাল সকাল 9টা থেকে শুরু হবে এবং বিকেল 4টার সময় আমাদের পাবলিক প্রোগ্রাম আছে। এই প্রোগ্রামের মধ্যে যারা পুরস্কৃত করা হবে, যারা উত্তীর্ণ হবেন ওনাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে। আমরা প্রথমবারের মতো কোনো রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠন না হয়েও বিদ্যার্থী পরিষদ একটি অরাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন প্রথমবারের মতো আমরা দেখেছি। বরাক উপত্যকার মধ্যে এত বড় একটি বরাক উপত্যকার যে সংস্কৃতি আছে, এই সংস্কৃতিকে বিশ্বের বুকে তুলে ধরার জন্য অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের মতো একটি ছাত্র সংগঠন এই প্রচেষ্টা নিয়েছে। তার জন্য আমরা এই প্রাক্তন কার্যকর্তা হিসেবে নিজেরা গর্ববোধ করি। এই কার্যক্রমে আমরা সকলে মিলে বরাক উপত্যকার যে সংস্কৃতি আছে, এই সংস্কৃতিপ্রেমী সকলকে নিয়ে আমরা বরাক উপত্যকার যে সংস্কৃতিকে আছে বিশ্বের দরবারে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই প্রচেষ্টার জন্য বিদ্যার্থী পরিষদের সকল কার্যকর্তাকে সাধুবাদ জানাই। আপনাদের মাধ্যমে আমি শিলচরের এবং বরাক উপত্যকার 3টি জেলার সকল নাগরিককে আহ্বান জানাচ্ছি, আগামীকাল মিঠুন চক্রবর্তীর হাত দিয়ে আমরা পুরস্কৃত করব। তার সঙ্গে এখানে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যারও আয়োজন করা হয়েছে। আপনারা সকলে উপস্থিত থেকে এই कार्यक्रमকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সবার কাছে অনুরোধ রাখছি। तो सभी को नमस्कार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिलचर विभाग के द्वारा बराक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन चल रहा है। पिछले 2 हफ्ते से अलग अलग प्रकार के 8 विधाओं में बराक की संस्कृति, बराक की कला को ऐसे प्रमोट करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में 3 अलग अलग जिलों में 8 प्रकार की विधाओं के ऐसे प्रतियोगिता अलग अलग कैंपस में, लगभग 100 से ज़्यादा कैंपस में आयोजित किया गया। उसी के संदर्भ में आज एक रैली, एक शोभा यात्रा, कल्चरल प्रोसेशन सिलचर के जनता के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में अलग अलग प्रकार के एनजीओ, अलग अलग प्रकार के संगठन मिलकर के कार्यक्रम कर रहे हैं। आज और कल इस कार्यक्रम का समापन है। कल इस कार्यक्रम के जो समापन सत्र है, उस समापन कार्यक्रम में देश के प्रतिष्ठित सिनेमा जगत के कलाकार मिथुन चक्रवर्ती जी भी कल इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के बराक की संस्कृति और कला को एक अखिल भारतीय स्तर पर एक पहचान मिले और यहाँ के छात्रों को अपनी संस्कृति, कला, परंपरा और सनातन से जोड़ने का एक बहुत अच्छा प्रयास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सिलचर के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। और मैं सभी कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, और दादा हमारे बीच में हैं, दादा इस कार्यक्रम के जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उस कमेटी के अध्यक्ष के नाते उनका मार्गदर्शन और गाइडेंस भी हम लोगों को मिल रहा है। और यहाँ के कार्यकर्ताओं को उस कार्यक्रम की शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। समाचारों में एक छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজ ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন
তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক নাম। Welcome to DRG Dream School, where dreams take flight. Managed by the prestigious Ramanuj Gupta Memorial Charitable Trust, we bring world-class education right here in Silchar. We step into the classrooms which are designed to inspire. We are located in an eco-friendly environment and cutting-edge facilities. We will ensure that every child strives in the best possible way. We have highly digitalized classrooms which will make learning more interactive and fun. From state-of-the-art computer labs to highly equipped science labs, we nurture every child's innovation and creativity. A strong mind dwells in a strong body. We have a wide turf sports ground which will ensure every child to stay active, healthy and comfortable. Guided by a group of experienced faculty with years of experience, we ensure every child gets personalized attention and holistic development. At DRG Dream School, where dreams take flight, we don't just teach, we shape the future. বাংলা নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানায় করণ টিভিএস সোনাই রোড শিলচর। সাই বিকাশ স্কুলের বিপরীতে থাকা করণ টিভিএস শোরুমে শুভ নববর্ষে গ্রাহকদের জন্য দুর্দান্ত আকর্ষণীয় অফার প্রদান করা হচ্ছে। টিভিএস থেকে যে কোনো স্কুটি বা 2 হুইলার বাইক কিনলে গ্রাহকরা পাচ্ছেন 4 লিটার পেট্রোল ফ্রি, 2টো হ্যামলেট ফ্রি, সঙ্গে রেনকোট ও আকর্ষণীয় উপহার। এছাড়াও থাকছে এক্সচেঞ্জ অফার। নববর্ষ উপলক্ষে এক্সচেঞ্জ অফারে যে কোনো ধরনের 2 হুইলার বাইক এক্সচেঞ্জ করে আপনি যদি অ্যান্টক স্কুটি নিতে চান তাহলে পাচ্ছেন নগদ 4000 টাকার ক্যাশব্যাক। এছাড়াও আপাচি গাড়ির কেনার ক্ষেত্রে পাচ্ছেন 3500 টাকার ক্যাশ ডিসকাউন্ট। তাছাড়াও আরটিআর এবং আরআর বাইক ক্রয় করলে প্রত্যেক গ্রাহক পাচ্ছেন নগদ 5000 টাকার ছাড়। এই অফার থাকবে 30 এপ্রিল পর্যন্ত। তাই বাংলা শুভ নববর্ষের নতুন অফারের সুযোগ নিতে আজই পদার্পণ করুন টিভিএস সোনাই রোড শিলচর। দূরভাষ 9287999616, 9287999622 এবং 9287999621।
समाचारों के अगले चरण में मारवाड़ी युवा मंच सिलचर, सिलचर समृद्धि, सिलचर उदय शाखा के शपथ अनुष्ठान और राष्ट्रपति पुरस्कार वितरण कार्यक्रम संपन्न किया गया है। 13 अप्रैल शाम को सिलचर के हिंदी भवन में मारवाड़ी युवा मंच, सिलचर यूनिट, सिलचर समृद्धि तथा सिलचर उदय शाखा के शपथ ग्रहण कार्यक्रम व पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सभा में सभापतित्व किया मनोज कुमार सेनावत ने। प्रधान अतिथि के रूप में उत्तर पूर्व प्रदेश मारवाड़ी युवा मंच के प्रादेशिक सह सभापति हरीश कामरा विशेष अतिथि के रूप में मौजूद थे। उत्तर पूर्व प्रदेश मारवाड़ी सम्मेलन के प्रादेशिक सह सभापति मूलचंद वैद, सभा परिचालना किया रंकू कामरा ने। हरीश कामरा नवनियुक्त सभापति विवेक जैन, कविता लुनावत पटवा व प्रतीक सांड को शपथ वाक्य पाठ करवाया गया व शुभेच्छा अर्पण भी किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए इस कार्यक्रम का आखिरकार समापनी कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। तो आप लोग सब ना आज 2 दिन पहले सिंगापुर को मैट्रिक का रिजल्ट आया है कि मैं गुलगुलिया धर्मचंद जी गुलगुलिया, संतोष देवी गुलगुलिया, मां को लड़को मारवाड़ी समाज में पूरे डिस्ट्रिक्ट में मारवाड़ी बच्चा में फर्स्ट आया है और पूरे बराकपुर में 10th पोजीशन, टॉप 10 के अंदर की रैंकिंग में। युवा साथियों, समाज बंधुओं एवं समस्त अतिथियों की उपस्थिति में शपथ ग्रहण करता सिलचर समिति और सिलचर उदय का ये जो शपथ विधि समारोह और अध्यक्षीय पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर हिंदी भवन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे मंडल आई के उपाध्यक्ष हरीश जी काबरा, विशिष्ट अतिथि मूलचंद जी वैद, सुंदरी देवी पटवा, मंडल आई के सहायक मंत्री मंदार जी गुलगुलिया और सभी शाखाओं के अध्यक्ष यहाँ पर सम्मिलित हुए। ये कार्यक्रम आज की जो शपथ विधिका का 2025-26 के लिए हमारे नई कार्यकारिणी का यहाँ पर गठन हुआ है। हमारी नई कार्यकारिणी में मारवाड़ी युवा मंच से आज नए अध्यक्ष जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष है विवेक जी जैन, मारवाड़ी समृद्धि शाखा से नई अध्यक्षा कविता जी पटवा, मारवाड़ी सिलचर उदय से नए अध्यक्ष प्रतीक जी सांड ने शपथ ग्रहण की। इसके साथ उनके नए सचिव विशाल सांड, सोनिया वैद और सोनिया वैद ने यहाँ पर शपथ ग्रहण की। कोषाध्यक्ष के रूप में मारवाड़ी युवा सिलचर से चेकी मरोटी और उसके बाद समृद्धि शाखा से और उदय शाखा से अभिषेक जैन ने यहाँ पर शपथ ग्रहण की। मारवाड़ी युवा मंच निरंतर जन सेवा का, समाज सेवा का कार्य करता रहता है। इसी पीढ़ी में आज यहाँ पर भी इसी कार्यक्रम में एक जन सेवा का कार्यक्रम किया गया। एक दिव्यांगजन को व्हील चेयर यहाँ पर भेंट की गई और एक जो लेडी है जो कि स्कूल चलाती है रुद्रायणी करके, उनके बच्चों के लिए 3-4 चेयर और 3 चटाई यहाँ पर मारवाड़ी युवा मंच सिलचर, सिलचर समृद्धि और सिलचर उदय शाखा ने उनको भेंट की। इसके अलावा आज के कार्यक्रम में हमने यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया और सभी बच्चों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। आगे भी जो नई कार्यकारिणी आ रही है वो भी मारवाड़ी युवा मंच सिलचर, सिलचर समृद्धि और उदय की आगे भी नए निरंतर जन सेवा के, समाज सेवा के कार्य करती रहेगी और उनका कार्यकाल नई पीढ़ी, नई कार्यकारिणी का कार्यकाल अच्छे से हो, मैं यही मंगल कामना करता हूँ। आज हमारा विवेक जी जैन से भी निवेदन करूँगा कि वो भी आपको 2 शब्द कहेंगे। धन्यवाद। और इसमें आज सामाजिक कार्य बहुत देखने को मिले, जैसा कि मनोज जी ने बताया कि दिव्यांगों के लिए कुछ सामाजिक प्रकल्प किए गए और मारवाड़ी संस्था हम लोगों की जो है आज तीनों शाखाओं ने साथ मिलके प्रोग्राम किए।
बोरखोला विधानसभा केंद्र के मातृभूमि क्लब के उद्योग से पूरे श्रद्धा व मर्यादा के साथ बांग्ला नववर्ष 1432 को पालन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार विमर्श सभा भी आयोजित किए गए। 1431 বিদায় দিয়ে 1432 আজকের যেটা পয়লা বৈশাখ সেটা আমরা মাতৃভূমি ক্লাবে পালন করেছি। বিভিন্ন নাচ গান এবং আমাদের সেই ক্লাবের সদস্যবৃন্দ বা এখানে আমাদের অতিথি শিল্পীবৃন্দরা সহযোগিতা করেছেন। তাদের আজকের সেই যে নববর্ষের সূচনা 1431 বঙ্গাব্দকে পেরিয়ে আজকে আমরা 1432কে আমরা স্বাগতম জানাইছি সেই মাতৃভূমি ক্লাবে। আমরা আজকের সেই প্রোগ্রামে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত, যাতে আমরা সেই প্রোগ্রাম বা আগামী প্রজন্মকে সেটা বুঝাবে যে পয়লা বৈশাখটা কী, সে পয়লা মানে যেমন 1430 বঙ্গাব্দের আগে সেটার কোনো পঞ্জীয়ন হয়নি বা কোনো রেকর্ড ছিল না। সেই 1 থেকে 1431 বঙ্গাব্দের আগ থেকে সেটা শুরু হয়েছে। সেটা আমার পূর্ববর্তী বক্তা সভাপতি উনি বলেছেন, আমাদের সূর্য এবং চন্দ্রের ভিত্তিতে সেটা হয়, গণনা করা হয়। সেটাই আমি বলছি এবং সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আজকের এখন আমাদের আজকাল কম্পিউটার হয়ে গেছে, কম্পিউটারে আচার্যরা অনেক মানে সূক্ষ্ম বিবেচনা করতে পারে। তো আমাদের যেটা বললাম যে ধর্ম ভিত্তিক করি আমরা ভাষা আমরা ধর্ম ভিত্তিক করে ভাষা সংস্কৃতি, কাজে আমরা ভাষা বাংলা ভাষা অসমীয়া ভাষা তো হ্যাঁ এই যে মিলগুলা আমরা যদি দেখি, হ্যাঁ তাহলে দেখা যায় যে আমাদের মধ্যে বিভেদ হওয়ার কোনো কারণই নেই। কেউ হয়তো ব্যবসাদারি, কাজে সব ভাষারই প্রয়োজন আছে। যে ব্যবহারটা সেটা হইতো মণিপুরী সংস্কৃতি, ডিমাসা সংস্কৃতি, বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে মিল আছে। কি মিল দিনে সবাই শ্রদ্ধা করে, অনেকে বাধাই জানায়, অনেকে এই নববর্ষের যে সূচনাতে এইগুলো আমাদের যদি আমরা করি তাহলে আমাদের মনুষ্যত্বের যে সংস্কার যেটা এটা বাঁচে থাকবে, এবং সংস্কার বাঁচে থাকলে ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করবে। পড়াশোনার মাধ্যমে তারা জানতে চাইব যে আমাদের परंपरा की আছে। आगे श्रीभूमि जिले के बारेग्राम इलाके के इलासपुर क्षेत्र में नाती के हाथों दद्दू ने अपनी जान गंवा दी। सूत्र के अनुसार मानसिक तौर पर विकारग्रस्त नाती फखरुल इस्लाम ने तेज धार वाले हथियार से लगातार वार कर अपने ही दादू को जान से मार डाला। वारदात के चलते पूरे इलाके में तनाव का माहौल छा गया। अब्दुल जलील नाम के 70 साल के इस प्रवीण व्यक्ति की हत्याकांड के बाद जब हत्यारा नाती फरार होना चाहा तो पुलिस प्रशासन ने फखरुल इस्लाम को धर दबोचा। किस लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सूत्रों के अनुसार मानसिक तौर पर विकारग्रस्त था फखरुल इस्लाम। इधर मारे गए व्यक्ति जाने माने व्यक्तित्व अब्दुल जलील हिंदू मुस्लिम तथा सभी समुदाय के लोगों के साथ उनका अच्छा संपर्क था और आपसी भाईचारे का माहौल खड़ा किए जाने के क्षेत्र में उनका पूरे गांव में एक अहम भूमिका भी था। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है और आरोपी को
कानूनी हिरासत में भी ले लिया है। ঘটনাটি কি ঘটেছে? দুঃখজনক বিষয়, মাতুন তো পারি না, বাসা দিয়ে কইতাম পারি না। আমার আপন চাচা আব্দুল জলিল ইলাসপুর আগর 3 নম্বর ওয়ার্ড, আর এখন বর্তমানে নতুন হিসাবে 5 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। আপনারা হিন্দু মুসলিম সবার কাছে অত সুপরিচিত আমার চাচা আর কি, যে নিষ্পাপ এক মানুষ, মানে কোনো মশলা একদম সাথে কোনোদিনও করছেন না। আপনারা সবাই চিনুন, বাজারাটো গেলে সরর খরচ একটু আগে দিলে একটু খরচ করিয়ে দিলে, বা গ্যাসের সিলিন্ডার বিলিন্ডার বা আতো মাঞ্জা সাঞ্জা এটা মানে 5 টাকা 10 টাকা তোমরা নিবি আর কি। আমি জানি না, আমি বাড়িতে আসলাম না, আমার বাড়িতে একটা ফোন করছে, আমি আসলাম বাদুর ফোন থেকে এই সেই পাইছি মাথার মধ্যে অনেক একটা সেট একদম পুরা মগজ বাড়ি গেছে, আর পিটির মাঝে 2টা, খাওয়ার মাঝে একটা, একদম পুরা জায়গা ডেড বডি। এরপরে আমি কেটা করলাম, লগে লগে উপস্থিত, আমি স্যারের ফোন করছি, স্যার লগে লগে আইয়া। কোন জায়গার স্যার? জি, ও আমরা বাইরে আমার ওয়াইট পোস্টর ইনচার্জ আমরা স্যার, ওনাদের ধন্যবাদ জানাই। মানে কম সময়ের ভিতরে, অতি কম সময়ের ভিতরে আমরা স্যার আই গেছি। আওয়ার পরে ও ছেলেটা যেটা ঘটনা করছিল তারে আমরা রাখলাম বান্ধিয়া, ও স্যারে পরে স্যারের কাছে শুনতেছি, স্যারে এন্ডোবার দিয়েছেন কানাত দিয়া। স্যার এখন বর্তমানে আমরা আসুন বর্তমানে বোয়ার, আর আমার মিডিয়া বাইও বলাইছেন। তো প্রচুর মানুষ। তার নামটা কি? জি, যে ঘটনা করছে তার নামটা কি? তার নাম হলো কি ফখরুল ইসলাম, ডাক নাম। আর ও শিক্ষিত শিক্ষা না, অরিজিনাল নাম হলো আব্দুল শুকুর। বাবার নাম আব্দুল রৌফ। কোন গ্রামের বাসিন্দা? ও গ্রামের বাসিন্দা। জানে মারছে তান কি লাগে? তান হলো কি ছেলে, অর্থাৎ তান ছেলের ঘর নাতি। ছেলের ঘর নাতি। এটার মূল মানে মারার পিছনে কোনো কারণ হইতে পারে? কারণ বলতে একটু মাথা হাফ করে, তার মাথা হাফ করে না তাইনের মাথা হাফ? না, হাফ যে মারছে তার হাফ করে। অনেক দিন থেকে কি, অনেক দিন থেকে হিটা এরপরে কাগজ থেকে তারা 2বার ডাক্তার দেখানো হয়েছে। একটু মাথা মনে হয় হাফ করে হয়েছে, কিতা বুট না কিতা তার লাগে লাগছিল, আগে বাইরে আছে কেন মেজুরাম। আর হো হিসাবে একটু মানে কম মাথে। আর আগে যে কিলা ঘটনা করছে এটা কেউ কইতে পারে না, কেউ বাড়িতে আসলেও না। ঘটনাটা কয়টার সময় করছে? ঘটনাটা করছে অনুমান 9:30 থেকে 9:45 ভিতরে। জানি মারা গেছেন তার বয়স কত করতে পারে? বয়স হলো গিয়া 63 বছর। 63 বছর। 63 বছর। তার কোনো ছবি আছে নি? তার তো ছবি টোটাইলে মিলব, তাকবা আমি একটু কুড়িয়া দিয়ে আমার বাড়ির জন্য যে মারছে তার বয়স কত করতে পারে? তার বয়স হলো 27। বিবাহ না অবিবাহিত? বিবাহিত। বউ আছে? বিবাহিত হইলে বউ গেছে, বউ নাই, বউ ছাড়িছে। আপনার নাম? আব্দুল বাড়ি। আব্দুল বাড়ি। আপনি কি এই গ্রামের বাসিন্দা? জি, আমি ও বাসিন্দা। আমার তো असम চাচা 3 নম্বর ওয়ার্ड। ठीक है। असम सरकार के लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड के अधीन रविंद्र नृत्य व संगीत प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। विश्वकवि रविन्द्रनाथ ठाकुर के 164वां जन्मतिथि के अवसर पर शिलचर महिला महाविद्यालय में यह प्रतियोगिता 18 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विस्तारित तथ्य उजागर करते हुए पत्रकार सम्मेलन के जरिए आयोजक कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। বিদ্যালয়ে জমা দেওয়া লাগে, কালকে তো বন্ধ না। আমরা প্রতি বৎসরের মতো এবারও আসাম সরকারের সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিভাগের পক্ষ থেকে সবাইকে রাবীন্দ্রিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সেই উপলক্ষে বিগত 3 বছর থেকে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে সারা আসাম ব্যাপী, বিপুলভাবে সাড়াও পাচ্ছি আমরা। তো এটার যিনি দায়িত্বে আছেন প্রাক্তন বিধায়ক শ্রদ্ধেয় শিলাদিত্য দেব মহাশয়, তো ওনার মাধ্যমে গোটা আসামে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। অলরেডি বিভিন্ন জায়গাতে শুরু হয়ে গেছে। আমরা শিলচরে যারা আছি, আমরা এখানে শিলচরে আমাদের একটা ছোট কমিটি এখানে তৈরি করা হয়েছে। এটার আনুষ্ঠানিকতা কীভাবে সুন্দর এবং সফল করা যায় সেই উপলক্ষে এই কমিটি তৈরি করা হয়েছে। তো সেইভাবে আমরা এগোচ্ছি। আগামীকাল আমাদের সেই আমরা শুভ মুহূর্ত, যে আনুষ্ঠানিকতার শুভ মুহূর্ত, এখানে আমরা অনেকের সাথে যোগাযোগ করেছি। আসাম সরকারের মাননীয় মন্ত্রী আমাদের শ্রদ্ধেয় কৌশিক রায় মহাশয়, উনিও কথা দিয়েছেন। শ্রদ্ধেয় পরিমল শুক্লবদ্ধ সাংসদ, উনিও কথা দিয়েছেন। বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী এবং রূপম শাহ আরও অনেকেই কথা দিয়েছেন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবে। সেই উপলক্ষে আমরা আগামীকাল 9টা থেকে আমাদের এই প্রতিযোগিতা উদ্বোধন শুরু হবে। তারপরেই আমরা প্রতিযোগিতা আমরা শুরু করে দিব। যেহেতু এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিপুলভাবে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছে গোটা কাছাড় জেলায়, প্রচুর সংখ্যক প্রতিযোগী এখানে। আমরা এখন না বলতে বাধ্য হচ্ছি, কারণ এটা পরে অনেকটাই রাত্র হয়ে যাবে। তো আমরা চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা এটা শেষ করার চেষ্টা করব।
এবং আমাদের সাথে যারা এখানে আছেন আমি একটু পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। আমাদের সাথে এই ওমেন্স কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রদ্ধেয় সুজিত তেওয়ারি মহাশয় স্যার আছেন, এবং জিসি কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রদ্ধেয় অপ্রতিম নাগ মহাশয় উনিও আছেন স্যার, এবং আমাদের সদস্যা মিতালি দাস উনি অতপ্রতভাবে জড়িত, এবং আমাদের এদিকে পরিতোষ চক্রবর্তী, এদিকে সন্দীপন দত্ত পুরকাইস্ত এবং অভিজিৎ দে, অনিমেষ দে এবং আমাদের জিমলিনা। আরও সময়ের অভাবে অনেকেই এসে উপস্থিত হতে পারেননি। তো আমরা খুব চেষ্টা করছি আগামীকালকের যে অনুষ্ঠানটা আমরা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার চেষ্টা করব, কারণ আমরা চাইছি যে যেহেতু রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গোটা আসামে একটা গত 3 বছর থেকে একটা জোয়ার চলছে, কারণ আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ আমাদের ঘুম থেকে উঠে রাত পর্যন্ত আমরা রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই আমাদের বাঁচতে হয়, আমাদের চলতে হয়, এবং ওনার যে মানসিকতা, ওনার যে গান, ওনার যে নাচ, সেগুলো নিয়েই আমাদের বাঁচতে হবে আগামী দিনেও। তো এটা আসাম সরকারকে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মাকেও, এবং যিনি এটার দায়িত্বে আছে শিলাদিত্য দাকেও, এবং তার সহকর্মী আরও অনেকে। তো সেই জায়গা থেকে আমরা এই প্রতিযোগিতা করব। আমরা প্রতিযোগিতা এখানে হারমোনিয়াম, তবলা সমস্ত কিছুই রাখা হয়েছে যাতে শিল্পীদের কোনো কষ্ট না হয়। আমরা 4টা রুম নিয়েছি, এই 4টা রুমের মধ্যে আমরা অনুষ্ঠান একটু করে আমরা মোটামুটি শেষ করতে পারবো। কি কি বিভাগ থাকছে? আমাদের বয়স সময়সীমা আমরা এবার 3টা বিভাগ করেছি। গত বছর আমরা প্রথম ক বিভাগে একজন প্রতিযোগীকে আমরা দিয়েছিলাম পুরস্কার। এবার ওনাদের সাথে কথা বলে আমরা 3 জন করেছি, মানে নাচের প্রতিযোগী হবে 9 জন আর গানের প্রতিযোগী হবে 9 জন। এই 18 জন যারা বিজয়ী হবেন এখান থেকে, এই বিজয়ীদেরকে নিয়ে আমরা গুয়াহাটি শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রে 10, 11, 12 তারিখ পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান চলবে। ফাইনাল রাউন্ড হবে স্টেট কম্পিটিশন, বিভিন্ন জেলার থেকে আসবে। আমরা এখান থেকে শিলচর থেকে যাব। আমরা গত 2 বছর এখান থেকে গিয়েছি। একবার আমাদের শিলচর শহরের প্রথম প্রতিযোগিতায় আমাদের শিলচর শহরে প্রথম হয়েছিল রবীন্দ্রসঙ্গীতে গ বিভাগে। তো সেই জায়গাটা আমরা এবার বজায় রাখার চেষ্টা করছি, যাতে ভালো ট্যালেন্ট ভালো খুঁজে। এখানে কোনো ধরনের কোনো কিছু নেই যে পারফরমেন্স ভালো করবে, কারণ দি বেস্ট এখান থেকে বেরোনোর চেষ্টা করব, কারণ যেহেতু এখানে স্টেট কম্পিটিশনে যাবে তো আমাদের বেস্ট নিয়েই আমাদেরকে যেতে হবে। তো এই আমাদের হচ্ছে 8 বছর থেকে 12 বছর, আর 13 বছর থেকে 17 বছর, 18 বছর থেকে 40 বছর পর্যন্ত। যারা 40 দেওয়া হয়েছে, যা অনেকেই গান বাজনা করেন, প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করছেন না, তাদেরকেও দেয়। তবে এবার একটা জিনিস হয়েছে, আমরা কাছাড়ের সমস্ত জেলাতে কোনো জায়গা বাকি নেই, আমাদের ফর্ম বিলাইনি। 1000 ফর্ম আমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল শুধু প্রচারের জন্য, প্রচারও হয়েছে সেইভাবে। স্টুডেন্টও এখানে প্রতিযোগীরা প্রচুরভাবে এসে জমা হয়েছে। এটা আমাদের কাছে, আমাদের এখানে মোটামুটি আমরা আন্দাজ করেছি 500 থেকে 550 ক্যান্ডিডেট হবেই। তো এটাকে সুষ্ঠুভাবে কিভাবে করা যায় আমরা খুব চেষ্টা করব। সময়সীমা কতটুকু থাকছে? আমরা সময়সীমা রেখেছি 3 মিনিট করে। এখন বিচারকরা আমাদের সময়ের উপরে ভিত্তি করে হয়তো এটা 2 মিনিটও করতে পারে, যে সময়ের উপরে এটা বিচারকরাই বাকি দেখবেন। আমরা বিচারকের ভূমিকাই শেষ করতে, আমরা এটার মধ্যে অন্য কিছুতে যাব না। আমরা রেজাল্ট শিট পাবো, ঘোষণা করব, তারপর আমরা পত্রপত্রিকার মাধ্যমে জানিয়ে দিব কে যাচ্ছে কে যাচ্ছে না। এই হলো আমাদের পরিকল্পনা। অবশ্যই আপামর জনসাধারণের জন্য রইল আমার অনেক শুভকামনা, শুভেচ্ছা। এবার যা মুখ্য কথাগুলো বলার ছিল সেগুলো আমাদের ভাস্কর দাস মহাশয় তুলে ধরেছেন। 2-4টে কথা আমি বলবো। যে আমাদের আগামীকাল ওমেন্স কলেজে সকাল 9টা থেকে 9:30টার মধ্যে শুরু হবে। তো প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ, অন্তত 30 মিনিট আগে এসে যাতে এখানে অংশগ্রহণ করার জন্য নিজেরা তৈরি হয়ে যায়, যাতে আমরা সময় মতো অনুষ্ঠান শুরু করতে পারি। কারণ অনেক প্রতিযোগিতা আছে, প্লাস অনেকজন পার্টিসিপেন্ট আছে। শেষ করতে আমাদের যাতে অল্প সময়ের মধ্যেই যাতে আমরা শুরু করে নিতে পারি, এটা গেল একটি। তাছাড়া সাথে কিছুই আনতে হবে না, হারমোনিয়াম তবলা সবই এখানে মজুদ থাকবে। যিনি হারমোনিয়াম বাজাবেন এবং তবলা বাদক যিনি থাকবে আমাদের এখানে আছে। শুধু যারা নাচ প্রতিযোগিতায় থাকবে তাদের কাছে বিশেষ করে বলতে হচ্ছে যে যদি পেন ড্রাইভে গানগুলো তৈরি করা থাকে, অনেক সময় দেখা যায় বিভিন্ন
প্রতিযোগিতায় গান সেটিং করতে করতে অনেকটা সময় চলে যায়, বিচারক যারা থাকেন তাদেরও ধৈর্য নিয়ে বসতে হয়। তাই জন্য প্রত্যেকে গানগুলোকে পেনড্রাইভে একদম সঠিক সময়ে যাতে চালনা করা যায়। হ্যাঁ, আর হলো আমাদের যারা প্রতিযোগী যারা এটাতে অংশগ্রহণ করবে নাচে এবং গানে, প্রত্যেককে আমরা প্রশংসাপত্র তার মানে সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হবে। তখনই আমরা প্রতিযোগিতার পরেই আমরা সার্টিফিকেট হাতে তুলে দেব। বাকিরা এইমাত্র যেভাবে বললেন আর কি, তো আসাম সরকারের ভাষিক সংখ্যালঘু পরিষদের যে কার্যক্রম, জেলা স্তরের যে কার্যক্রম, এটা আগামীকালকে আয়োজিত হতে যাচ্ছে শিলচরের উইমেন্স কলেজে। আর যেহেতু উইমেন্স কলেজে হচ্ছে, যার জন্য রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকীর এটা আয়োজন। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের ভারতবর্ষের সংস্কৃতির যে প্রতীক পুরুষ হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর ওনার জন্মবার্ষিকী উদযাপনে সাংস্কৃতিক কার্যক্রমগুলো যেগুলো আয়োজন করা হয়েছে আপনারা শুনেছেন। এর মধ্যে উদ্দেশ্যটা হলো সংস্কৃতি আমাদের পরিচয়, সংস্কৃতি আমাদের সব কিছু। তো আমাদের যে একদম ছোটরা যারা আছে ওদের থেকে আরম্ভ করে যুব প্রজন্ম থেকে আপনারা শুনলেন বয়স সীমা যেটা 40 বছর অবধি রয়েছে। তো সবের ভিতরে সংস্কৃতিটা যেটা আমাদের এটা জীবিত থাক, এগিয়ে যাক, এই উদ্দেশ্য নিয়ে এই কার্যক্রম। সবার প্রতি আগ্রহ যাতে এই কার্যক্রমে যোগদান করে এটাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলুন। আর যে প্রয়াসটা আমাদের এই যে সমিতি নিচ্ছে, এই প্রয়াसটাকে যাতে সফल করা हो। धन्यवाद। कछार जिले के कलाइन क्षेत्र में लाल माटी सरबराह के क्षेत्र में वन माफियाओं का एक बार फिर से आमने सामने व्यापार करते हुए देखा जा रहा है। कलाइन क्षेत्र में गैर जिम्मेदार तौर पर तस्कर चक्र लाल मिट्टी का तस्करी कर रहा है। दिन रात 24 घंटा यह कारोबार चल रहा है, लेकिन वन विभाग कुछ अनजाने कारणवश चुप्पी साधे बैठा हुआ है। वन माफियाओं द्वारा जेसीबी मशीन लगाकर पहाड़ व पेड़ पौधे काट कर पूरे प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन वन विभाग के कुछ कर्मचारी की मिलीभगत से आखिरकार उन्हें सफलता भी मिल रही है। बहरहाल लोगों का आरोप है कि जल्द से जल्द इस संदर्भ में अहम कदम उठाए जाए और प्रकृति के संतुलन को बरकरार रखा जाए। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। असम विश्वविद्यालय स्थापना के क्षेत्र में प्रमाण इतिहास लिखने का मांग किया। बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने असम विश्वविद्यालय के अनुमोदन में आमसू लाठी सेना या किसी भी संगठन की हाथ नहीं रहने का किया मांग। लखीमपुर क्षेत्र में पूरे श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया गया। भूतपूर्व स्वर्गीय मंत्री दिनेश प्रसाद ग्वाला का 11वीं मृत्युतिथि, जीवनादर्श तथा कई पहलुओं पर प्रवीण वक्ताओं ने किया आलोकपात। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उद्योग से बांग्ला नववर्ष के स्वागत में निकाला गया वर्णाढ्य भव्य रैली। 18 अप्रैल को चलचित्र अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की मौजूदगी में राजीव भवन में संपन्न होगा प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम। बोरखोला विधानसभा केंद्र के दिन बोरखोला मातृभूमि क्लब के उद्योग से विभिन्न कार्यक्रम के जरिए पालन किया गया। बांग्ला नववर्ष 1432 आयोजित किए गए कई विचार विमर्श कार्यक्रम व सांस्कृतिक अनुष्ठान। अपने ही नाती के हाथों जान गंवाना पड़ा प्रवीण दादू को। करीमगंज 12 ग्राम इलाके में वारदात को लेकर छाई तनाव, पुलिस ने धर दबोचा अपराधी को। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।